எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. I must tell you, I am so overwhelmed. Like, I know that, you know, na generally solluven, oh, it would have taken just 2 minutes of your time to type that or something like that, right? Like generally neenga comment பண்ணும்போது when you say something nice to me and then it makes my day, obviously. So adukku na thanks சொல்லும்போது I usually say that, you know, it's just a minute of your time, but then it made me feel incredibly special. But today I know that the reason that I'm thanking you for was not just a minute of your time, because it felt so good. Now and I think pona video la adukku mundana video la I would have told you that I was leaving to the hospital to meet someone incredibly special to me who is at the hospital right now recovering from something. So adana sollumbodhu I said, just like, you know, keep them in your prayers, or just like, you know, pass on a wish for them or something like that. And இந்த ஒரு டாப்பிக்கை பற்றின கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை those of you who took so much time to type out like an entire like paragraph, just like pour your heart out to me on Instagram DMs, I have to tell you, you cannot imagine இந்த நேரத்தில் அது எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்டுச்சு and அது எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு. And I know things like that is not just a minute of your time, and it really means that, you know, ரொம்ப அழகான ஏதோ ஒரு விஷயம் இதில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு through this connection on YouTube, and thank you. I just want to say really, really thank you, and please continue doing it, and I'll be very, very grateful. And on that topic, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது, I mean, what I'm going to share with you is லைஃப்பில் நான் வந்து மைண்ட் ப்ளோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு, ஓ மை காட், இவ்வளோ நாள் இது நமக்கு தெரியாமல் போச்சு, இது எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான விஷயம்னு நான் வந்து ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ண one of the things in my career itself was the art of backcombing. Like literally in terms of doing your hairstyle, or in terms of like, you know, just creating an illusion in your look. Backcombing is like a wonderful masterpiece of a technique, and the first நான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது I severely overdid it. நீங்கள் சன் சிங்கர் நான் பிகினிங் ஆடிஷன்ஸ் இல்லை ஜோடி நம்பர் 1ல நான் டான்ஸ் ஆடினா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் மண்டை இங்கே இருக்கும், and my backcombing will be till here. And one of my major inspirations or most favorite looks was also of Nayanthara ma'am's Raja Rani when that initial wedding get-up used to come. Somehow I thought that was so beautiful. I still think that, you know, I looked so pretty in all of those looks, but ippo that's kind of like moved on, and I have come into this phase of like keeping everything sleek, like ivlo chapattaya irukradhe enakku romba pudikku அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருந்தாலும் I'm so grateful for learning the art of backcombing. And in fact நான் சீரியல் பண்ணும்போதெல்லாம் கூட, because அது வந்து நான் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி ரொம்ப நாளாக கற்று வச்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால, நான் என்றைக்குமே சீரியலுக்கு கூட until and unless I had to put a wig or like an extension or something like that, அண்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு பன்னுக்கும் ஹெல்ப் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போ பன்னும் எனக்கு சரளமாக வரும்னு உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் backcombing as well எனக்கு அது ரொம்ப தெரியுங்கிறதுனால I didn't have to depend on a hairdresser. Until today, even if it's a slightly complicated hairstyle that requires backcombing, I don't think that I need help for it. So, இப்போலாம் I noticed that, you know, in the puff வச்சுக்கிறது எல்லாமே it's become so common that all of us like it. Like in fact, hospitals-லேயே நான் நர்ஸஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களோட கொண்டை எல்லாமே அவ்வளோ யூனிக்காக ஒவ்வொருத்தவங்களும் போட்டுப்பாங்க. So, now that it's become like, you know, all of our thing, we all like to be a little creative with our hair. I think learning the art of backcombing will be ரொம்ப யூஸ்ஃபுல், அண்ட் உங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சுச்சுவேஷனில் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹேர், தட் இஸ் வாட் இட் வில் டூ. ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு backcombing பற்றி என்னெல்லாம் தெரியுமோ, நான் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணி எதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு எப்படிலாம் திருத்திக்கிட்டேனோ, இப்போ நான் backcombing எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவேனோ, I'm going to just share that with you, and I hope it's helpful for you. And do let me know நீங்கள் இதை யூஸ்வலாக பண்ணுவீங்களா, ஃபாலோ பண்ணீங்களா, பண்ணலையா, அந்த மாதிரி just let me know your feedback as well, okay? So வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Okay, again on the previous clip audio check panna, the AC was bushing like
really loudly. I'm so sorry if that bothered you, but இப்போ ஏசி ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்ச நேரத்தில் வேர்க்கும், அப்போ திரும்ப போட்டுப்பேன். பட் இப்போதைக்கு let's enjoy this calmness in just my voice. So backcombing பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், tools that you might require for basic hairstylesனு. If you haven't watched it, please watch it. And அதில் backcombingக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த 3 தான் will play a major role. So this is a tail comb. This is like a unique comb that I don't know what it is. And this is my teasing brush with like a few strands of hair, if you can see. So இது மூணுமே இன்னைக்கு நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். Of course, always when you start any sort of a hairstyle, please ensure your hair is washed. And நீங்க வந்து ரொம்ப சில்கியான ஹேர் இருக்கிற ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா avoid conditioner, because ரொம்ப உங்க ஹேர் ஸ்மூத்தாக இருந்தாலும் be it backcombing or like curls or anything like that, அது அவ்வளோவா நிற்காது. It will return to its original texture. At the same time உங்களுக்கு ஒரு frizzy hair இருக்கிற ஒரு nature இருக்குன்னா, then try to use a little bit of a conditioner so that frizz comes under control and your hairstyle looks neat. இப்போ இது ரெண்டும் இல்லை உங்களுக்கு சாதா அப்படின்னா உங்களோட யூஸ்வல் ருட்டீன் பண்ணிக்கிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் சிட் டவுன். ஃப்ரெஷ்லி வாஷ்ட் ஹேர் இஸ் ப்ரெஃபரபிள். இல்லைனா கூட ஸ்கேல்பில் ஆயிலினஸ் இல்லாமல் இருந்தால் இது எல்லாமே ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த ஹேர் ஸ்டைல்ஸ். அதுக்குள்ளே எனக்கு வேர்க்குதுங்க. லெட் மீ ட்ரை டு ரெடியூஸ் த ஃபேன். ஓகே. So preferably oily scalp இல்லாமல் இருக்கிறது தான் is the best case scenario. உங்கள் scalp வந்து ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குன்னா I can give you an advice to use a dry shampoo. I'm trying to assess the sound. Okay, I think it's okay. So dry shampoo நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் just to achieve the hairstyle that you want, but it's really not something that I would recommend. Or you can be just like super duper cool and say இதுதான் என் மண்டை, I'm going to go ahead and do the hairstyle. But if you have an oily scalp and you are using any of your tools, I've heard that நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது is very very good, because இதில் வந்து உங்களோட ஆயில் டெபாசிட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் ஹேரில் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணும்போது இதுவே வந்து ஆயிலில் செக்ரேட் ஆகிறதுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணும் அப்படின்லாம் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் டு பி ஃப்ரேங்க் அது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் என்னோட லெவல் ஆஃப் சோம்பேறித்தனத்துக்கு அது பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாஷ் திஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வைல், மேபி ஒன்ஸ் இன் 3 months சம்திங் லைக் தட். பட் ஐ திங்க் எப்போ நம்ம கடைசியாக வாஷ் பண்ணோம் எனக்கு ஞாபகம் வராமல் போகல, அப்போ நான் வாஷ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இது இருக்குது. And just to obviously show you maybe fix பண்றதுக்கு I have a few bobby pins. மற்றபடி I don't have any other products with me at the moment because I'm only going to show you and we're going to stick to like backcombing. Okay. And another thing to prep your hair for backcombing will definitely be taking சிக்கு out, like completely brushing your hair or combing your hair. எந்த ஒரு சிக்கு இருக்கக்கூடாது, நாட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்போனா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த பேக்கோமிங்கை சட்டுன்னு பண்ணிக்கிறதுக்கு. இப்போ backcombing வந்து mostly they do it to the front section of your hair to create an illusion of volume. backcombing எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா to add volume, like கம்மியாக முடி இருக்குது இல்லை ரொம்ப சப்பையாக தெரிகிற முடியை நிறைய முடி இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டு கொடுக்குற மாதிரியும் காட்டுறதுக்காக தான் backcombing இருக்கும். இதை நீங்கள் பியாண்ட் திஸ் பாயிண்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் it is absolutely up to you to use it however you want, wherever you want. Some people வந்து முழு ஹேரை backcombing பண்ணி பன்னேலாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. But let me tell you, backcombing is also something that will mildly damage your hair. backcombing பண்ணிட்டு அதை நீட்டாக நீங்கள் வந்து பேஷண்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா of course you can reduce the damage to like maybe like 1%, 2%, but definitely ஒரு முடி இல்லை 2 முடியாவது பிரேக் ஆகும். ஆனால் அது யதார்த்தமான வாழ்க்கையிலையும் அப்படி உடையும். ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னிக் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் எவ்ரிடே இதை பண்ணிக்கிறதும் இஸ் நாட் வெரி குட். பிலீவ் மீ, நான் வந்து அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். பிகாஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு பேக்கோமிங் கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் சும்மா வெளில போகிறேன், லைக் மல்லிகை கடைக்கு போகிறேன்னா கூட பேக்கோமிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். There was a time like that. I was just a teenager and I was just very interested in this. So இப்போ I'm just going to show you how I would approach backcombing. Okay, so first of all I will decide what is going to be my front hairstyle. So இப்போ நான் வந்து பார்ட்டிஷன் எடுக்க போகிறேன்னா, பார்ட்டிஷன் எடுக்காமல் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறேன்னா, நான் ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னா, பிரேட் பண்ண போகிறேன்னா, என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பேன். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பேசிக்கில் தான் ஆரம்பிக்கிறேன், which is a center partition and creating 2 puffs, which is what I used in Tamilam Saraswathiyam fully. Okay, almost. So we're just going to go ahead and take a center partition. I'm not doing it very precisely because எனக்கு வந்து கண்ணாடி இல்லை in front of me. Okay,
So the camera is a little closer. So இதுதான் இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற center partition. Okay, my hair is also slightly oily because it's been 2 days since I washed my hair, but I can't wash it now because I have to run to the hospital. So இப்போ சென்டர் பார்ட்டிஷன் நம்ம எடுத்தாச்சு. நேச்சுரலி நம்ம பார்த்தோன்னா, ஐ டோன்ட் நோ, ஃபார் மீ அட்லீஸ்ட் ஒன் சைட் வில் ஹாவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ பவுன்ஸ் அண்ட் தென் ஒன் சைட் வில் பி இன்க்ரெடிபிளி ஃப்ளாட். திஸ் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஷுரி தட் யூ ஹேவ், லைக் த டிரெக்ஷன், உங்களுக்கு எந்த டிரெக்ஷனில் முடி வளருதுன்னு. இதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரிவியா நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? கென்யாவுக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாலிடேக்கு போனப்போ தி ஈக்குவேட்டர் பாசஸ் த்ரூ கென்யா. ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் கென்யாவுக்கு நீங்கள் போய் நிற்கும்போது யூ வில் பி ஆன் த ஈக்குவேட்டர், அண்ட் இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஆன் தி அதர் சைட் ஆஃப் தி ஈக்குவேட்டர், நார்தர்ன் side and the southern side. So northern side போகும்போது அது ஒரு டைரக்ஷன்ல தண்ணி ஸ்பின் ஆகும். அங்க பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் மண்டேல ஒரு சைடுல சுழி இருக்கும். whereas southern side நீங்க வந்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன், மேபி clockwise, anti clockwise, I don't remember exactly. So அந்த மாதிரி சுழி வரும். அந்த மாதிரி தான் நீங்க ஃப்ளஷ் பண்ணீங்கனால தண்ணி சுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கு. அண்ட் ஈக்குவேட்டர்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா it will drop center. ஸோ அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி முடி வளரும் அப்படின்னு அங்க சொன்னாங்க. So அதனால we are born this side of the equator, I think southern side. So அதனால this is what is our சுழி. அண்ட் அந்த சுழினால எனக்கு இந்த சைடில் எப்போவுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் இருக்கும், இந்த சைட் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம், எஸ்பெஷலி சென்டர் பார்ட்டிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பேக் கோமிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் டு கெட் இட் சூப்பர் டூப்பர் சிமெட்ரிக் unless you're very skilled, but also to a large extent that's unnecessary. ஸோ இப்போ பேக்கோம் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா? பேக்கோம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கப்புறம் எந்த டைரெக்ஷனில் நீங்கள் முடியை வந்து பின் பண்ணிக்க போகிறீங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணிக்கிறது இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சென்டர் பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்ல, இதுதான் நம்ம பின் பண்ணிக்க போகிற முடின்னு ஒரு ரஃப் செக்ஷன் நான் எடுத்துருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த முடியை நான் இப்படியே கீழ் வழியாக இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேக் பண்ண போகிறேன்னா ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை பேக் கோமிங் ஃப்ரம் திஸ் டிரெக்ஷன். மீனிங் நான் இப்படி என் முடியை வந்து section எடுத்துக்கிட்டு, this is why the tail comb helps, and I will, maybe I need a little bit height, and I will back comb like this. Okay, and again I will take the next section along the same direction. இது எவ்வளோ திக்கா தின்னா எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் with practice உங்களுக்கு வரும். But the thinner the sections you take, the more you can kind of like create that illusion, and the easier it will be for you to achieve a very neat look. Okay, இப்போதைக்கு I'm not doing fully, I'll just show you. So 3 section நான் back comb பண்ணல. Now can you see the illusion of volume it has created? Like அது அப்படியே மேலே போயிட்டு வருது இல்லைங்களா? இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வைக்க வரும். இப்போது நான் பேக் கோமிங் வந்து டெயில் கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நவ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக் அ டீசிங் ப்ரஷ். டெயில் கோம் தான் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு டூ இட் இன் திஸ் டிரெக்ஷன். இப்படி கோம் பண்ணாமல் இப்படி 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 இப்படி. Okay, let me just do the tail comb and show it. So you just have to gently comb it because otherwise you will be removing the back comb entirely. ஸோ ஜென்டிலாக நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் பேக் கோம் பண்ணீங்களோ, பேக் கோமிங் நம்ம இப்படி பண்ணோம்ல, அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நம்ம லைட்டாக வித் லைட்டஸ்ட் ஹேண்ட் வாரினோன்னா இந்த மேலே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து நீட் ஆகிக்கும். இது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் நீட் ஆகணுமோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நீட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போது இந்த முடி தட் யூ வாண்ட் டு பின், அதை எடுத்து இப்போ நீங்கள் இங்கெல்லாம் கூட பேக் கோமிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஹைட் வந்திருக்கும். பட் இவ்வளோ தூரம் பண்ணதுக்கே கேன் யூ see the difference? So this little bit of backcombing that we did itself created this sort of an illusion, and we can pin it up here. Okay, so that's secure. This I'm just showing it to you. Now next, நீங்க வந்து இப்படி பின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் நீங்கள் வந்து பின் பண்ண போகிறீங்க. யூ வாண்ட் யுவர் ஹேர் டு கைண்ட் ஆஃப் கோ இன் திஸ் டிரெக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வாட் ஐ வுட் டூ இஸ் ஐ வில் டேக் மை ஹேர் ஆல்சோ அலாங் த டிரெக்ஷன். மீனிங் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து ஓகே இங்கே ஒரு வி மாதிரி வரும் அண்ட் இங்கே இட் ஷுட் ஹவ் பின் ஸ்ட்ரெயிட், பட் இட்ஸ் ஓகே. லைக் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக காட்டுறேன், ஆனால் இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு now I will use this comb to show you how it works. Okay, so
tease பண்ணிக்கிட்டோம்னா you can see that இதில் tease பண்ணும்போது you get to tease a lot more. Can you see how that's standing compared to a tail comb? இதில் tease, I mean backcombing பண்ணுறது, backcombing தாங்க tease, so அது don't get confused. So அதே directionல முடியை எடுத்து we're gonna continue backcombing. Okay, again I'm just going to do 3 sections to show you. இப்போ இப்படி நமக்கு வால்யூம் கிடைச்சிருச்சுல. ஓகே, மேபி இங்கே வந்து ஐ காண்ட் இக்னோர், நான் இந்த சைடும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன், லைக் கீழே இருக்கிறது, ஸோ தட் அந்த லுக் கொஞ்சம் ஃபினிஷ் ஆகும்ட்டு. அகெயின் அதே டிரெக்ஷனில் முடி எடுத்து லைட்டாக பேக்கோம் பண்ணிக்கோங்க. என்ன தெரியுமா, ஐ ஷோ யூ அ மிஸ்டேக். இது பண்ணுறதுக்கு இப்போவே எனக்கு வலிக்குது. என்னன்னா, நீங்கள் பேக்கோயிங் பண்ணும்போது இங்கே மட்டும் வாரிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றுமே நடக்காது. நீங்கள் எத்தனை தடவை பண்ணாலும் அதே அளவு தான் வரும். பட் நீங்கள் உங்களோட ஃபுல் முடியிலேருந்து ஸ்லோவாக எடுத்து அதை புஷ் பண்ணிங்கன்னா தென் யூ வில் கெட் வே மோர் வால்யூம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நவ் டேக் த ஹேர் செக்ஷன்ஸ் தட் யூ ஹேவ் பேக் கோம்ட் அண்ட் gently with this itself try to neat it up, make it nice and tidy with a gentle hand because you don't want all the back comb to go off. Okay, and either it can I can add a lot more volume. I've literally just shown you 3 sections. I'm just trying to do it quickly to save time, but நீங்க ரொம்ப பொறுமையா பண்ணீங்கன்னா you can achieve a lot more volume with this. Okay, and இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஈவன் இல்லைன்னா obviously because நான் மேலே 3 செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன், கீழே ஒரு செக்ஷன் தான் எடுத்திருக்கேன், but you can also fix it with the tail comb. Okay, to create that illusion of it being straight. So இது வந்து இந்த directionல நம்ம back comb பண்ணி height ஏத்திருக்கோம், இது இந்த directionல நம்ம back comb பண்ணி height ஏத்திருக்கோம். So basic என்னன்னா, நீங்க எந்த directionல உங்க முடியை வந்து எடுத்துட்டு போறீங்களோ அந்த directionல மட்டும் நீங்க back comb பண்றது will save a lot of time for you. இப்போ இந்த directionல நீங்க back comb பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணீங்கன்னா number 1 அது ஏகப்பட்ட சிக்காகுங்க, ரிமூவ் பண்றதுக்கு it becomes so difficult. Secondly, it takes so much time for you to set it up and அந்த அளவுக்கு வால்யூம் வந்து அப்படி பண்ணாதான் வருங்கிறது கிடையாது. இதே டிரெக்ஷனில் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய முடிய உள்ளே சேர்த்திங்கன்னா it will be absolutely fine. So this is my idea of how to do it. And in terms of securing a backcombing, don't use too many pins, but use minimal pins with the right amount of grip, like பழைய pin, விரிஞ்ச pin and ரொம்ப மெல்லிசான மெட்டல்ல இருக்கிற pin எல்லாம் don't use. நல்ல குவாலிட்டி ஹேர் pins யூஸ் பண்ணுங்க. நல்லா அது வந்து கிறிஸ் கிராஸாக போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் ரொம்ப பின் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் it will not feel good and it will give you a headache. So this is on how to actually do a backcombing. Now that I have backcombing in my hair, நான் உங்களுக்கு வந்து கடகடன்னு அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இப்போ இங்கே வந்து backcombing இருக்குல்ல, இது ஆக்சுவலி நான் ஹேர் டூல்ஸ் வீடியோலையும் காமிச்சிருப்பேன், பட் let me just show you. The best way to do it is flip your backcombing. ஸோ இந்த சைடு நம்ம ஏற்கனவே நீட் பண்ணிட்டோம், இந்த சைடில் தான் backcombing மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ அதை ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு just with the best tool for this is the teasing brush. அதை வச்சு just keep brushing. Again, இதுவும் வந்து இப்படி ப்ரஷ் வச்சுட்டு இப்படி பண்ணக்கூடாது. இதே மாதிரி எப்படி அந்த டெயில் கோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுமோ ஒரு ஆங்கிளில் வச்சு ஃபுல்லாக கோம் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அண்ட் நீங்கள் பண்ண யூ வில் ஃபீல் ஒரு டைமில் முடி வந்து அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடும்ல, அந்த டைமில் யூ கேன் ஜஸ்ட் புஷ் இட் பேக் அண்ட் யுவர் ஹேர் வுட் ஆக்சுவலி பி ஃப்ரீ. ஸோ இப்போ இந்த சைடும் we can remove. இது வந்து in case you don't have a teasing brush, tail combலே you can do this, which is again flip your hair எந்த directionல back comb பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் இப்படி brush பண்ணலாம். இல்லைனா you can even use the tail of your back comb to release the back combing. உள்ளே விட்டு just pull it out gently. எங்கேயாவது ரொம்ப மாட்டுதுன்னா, see இங்கே ரொம்ப மாட்டுதுல்ல, ஜென்டலாக அங்கே வந்து எடுத்துட்டு just try to comb it out. ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணுங்க. உங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணி விட்டுட்டு again comb and even this side is back combing free and you get your
ரியல் ஹேர் பேக். இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஸ்லீக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் அதர் திங் இஸ், நீங்கள் நல்லா பேக் கோமிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நேச்சுரலாகவே உங்கள் மண்டையில் ஒரு வால்யூம் வேறு ஆட் பண்ணும். அது வந்து ஒரு டபுள் போனஸ் ஆஃபர் மாதிரி. ஸோ அதுவும் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் let me just drink a sip of water and come tell you the most common mistakes of back combing, and I think that will help you a lot more than this. இப்போது பேக் கோமிங்கில் பண்ணுற சில மிஸ்டேக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். The first mistake was this. இப்போ ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் முடி எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கேயே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பேக் கோமிங் ரொம்ப நேரமாக. அப்போது ஒரு வால்யூமும் ஆட் ஆகாது. வாட் யூ ஆக்சுவலி நீட் டு டூ இஸ் கோ டு தி என்டையர் லென்த் ஆஃப் யுவர் ஹேர் அண்ட் ஸ்டார்ட் combing it. Okay, up look at that volume. So you have to use the whole of your hair la irukra strength and power to do this back combing, and be gentle to release it as well. இப்போ I will do it, okay, in different directions and styles because எனக்கு பழகிடுச்சு. பட் ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து be very careful not to damage your hair. பேக் கோமிங் பண்ணுறதுல நீங்கள் என்ன எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அதை விட ட்ரிப்பிள் மடங்கு எஃபர்ட் பேக் கோமிங் ரிமூவ் பண்ணுறதுல நீங்கள் போடணும். ஓகே, திஸ் இஸ் லைக் ரியலி ரூல் பிகாஸ் தென் யூ வில் பி வெரி ரிக்ரெட்ஃபுல் எதுக்கடா இது பண்ணினோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் திஸ் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் கேஸ் யூ கெட்டிங் ஹேர் ஸ்டைல் டன் பை அ ப்ரொஃபஷனல் ஆல்சோ ஹவு டு ரிமூவ் யூர் பேக் கோமிங். Second thing to really not do in terms of back combing, in my opinion, until and unless you need your hairstyle to last for like, let's say 7-8 hours and or more, and நீங்கள் வந்து அப்போ கூட தேவையில்லைன்னு தான் நான் சொல்வேன். ஆனால் ஐம் சேயிங் இன் worst case scenario உங்களுக்கு ரொம்ப சில்கியான முடி பேக் கோமிங் நிற்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் பேக் கோமிங்கில் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். அதுவும் யூஸ் த லைட்டஸ்ட் ஹோல்ட் ஹேர் ஸ்ப்ரே. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் வந்து உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறாங்கன்னா கூட அவங்க வந்து பேக் கோமிங் பண்ணுறாங்கன்னா ஆஸ்க் தெம், நீங்கள் பேக் கோமிங் ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறீங்களா? ஆமாம் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஹேர் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள். If they say they're going to use strong hold hairspray on your back combing and they say அதுதான் வால்யூம் கொடுக்கும், அதுதான் வந்து நல்ல லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும்னா அவங்க நல்ல ட்ரெஸ்ஸர் கிடையாது. ஐம் சாரி வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட், தட்ஸ் நாட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். பிகாஸ் யூ கேன் கைண்ட் ஆஃப் அச்சீவ் அ டீசென்ட் டெக்னிக். நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா கூட யூ ஹாவ் டு ஓன்லி யூஸ் லைட் ஹோல்ட் ஹேர் ஸ்ப்ரே பிகாஸ் தட்ஸ் வாட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹேர். சும்மா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1/2 inch வால்யூமோ இல்லை 1/4 inch ஹைட்டுக்கோ நம்ம வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் டு கிவ் அப் ஆன் ஆர் ஹேர் இல்லை. ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு மேக் அ குட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் தட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ I will never spray on back combing, like no matter what. And நான் என் சீரியலுக்கு பேக் கோமிங்லாம் பண்ணும்போது கூட கரெக்டான டெக்னிக்கில் பேக் கோம் பண்ணி அதை நல்லா செக்யூராக ஹேர் பின் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முடியை ஓவராக கலைக்காமல் இருந்தாலே போதும். லைக் நல்ல பேக் கோமிங் பண்ணி ஹேர் ஸ்டைலாம் பண்ணிட்டு இப்படி அப்படின்னு தூங்கினாலாம் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோயிங் டு கலஞ்சிஃபை. இல்லை அதில் வந்து இப்படி கை வைக்கிற பழக்கம், இப்படி வந்து என் முடியை வந்து இப்படி பேக் கோமிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி நோண்டி விடுற பழக்கம்லாம் இருந்துச்சுன்னா தென் ஆப்வியஸ்லி யோர் பேக் கோமிங் இஸ் நாட் கோயிங் டு லாஸ்ட். பட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அந்த பேக் கோமிங்க்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அதை ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டெக்னிக் கரெக்டாக பண்ணி ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹேர் ஸ்ப்ரே பேக் கோமிங்கில் பண்ணுறதுக்கு தேவையே இல்லை. ஃபினிஷிங்க்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் பேக் கோமிங்கில் பண்ணுறதுக்கு தேவையே கிடையாது. டோன்ட் ஓவர் டூ இட் ஆல்சோ. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இந்த செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வேணும் வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் ஹைட் வேணும்னா இதுக்கு மட்டும் பேக் கோம் பண்ணி பேக் கோம் பண்ணதை மட்டும் நீங்கள் பின் பண்ணுங்கள். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வரைக்கும் பேக் கோம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் சே இவ்வளோ பெரிய ஒரு செக்ஷன் வரைக்கும் பேக் கோம் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீட் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப வாரி 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 இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் இங்கே பின் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன், தட் ஹேர் பின் வில் நெவர் பி செக்யூர். அண்ட் செக்யூர் இல்லாத காரணத்துக்காக அது எப்போ பார்த்தாலும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் உங்கள் பேக் கோமிங் நிற்கவே நிற்காது. அதுக்கு திரும்ப இங்கே இழுத்து விட்டு இட் காம்ப்ளிகேட்ஸ் இட். ஸோ உங்களுக்கு எங்கே ஹைட் வேணுமோ மினிமல் செக்ஷன்ஸில் அந்த ஹைட்டை கொண்டு வர பாருங்கள். லைக் ஒரு 3 செக்ஷன் 4 செக்ஷன் அதில் பண்ணி இப்படி சும்மா வச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு அந்த ஹைட் பத்தலைன்னா அப்போ போங்க. பட் த லெஸ்ஸர் த ஹேர் லைக்
இதை எடுத்துக்கிட்டு இதை நல்லா பேக் கோம் பண்ணி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் மோர் ஹைட் ராதர் தென் டேக்கிங் த ஃபுல் செக்ஷன் அண்ட் பேக் கோமிங் இட் அண்ட் யூஸிங் இட். அதில் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹைட் வராது. பிகாஸ் இப்போ பேக் கோம் பண்ண முடிய நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்கனாலும் உங்களுக்கு யூ வில் நீட் சம் ஹேர் ஹியர் டு ஃபிக்ஸ் இட் ஆன். அது எதுவுமே இல்லாமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சாலிட் முடி இல்லை வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு முடி இல்லைன்னா அப்போ அந்த பேக் கோமிங் ஃபிக்ஸே ஆகாது அண்ட் தட் வில் பி அ லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே, ஃபைனலாக நீங்கள் பார்ட்டிஷன் எடுக்காமல் இப்போ நீங்கள் எந்த சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்தாலும் நான் இப்போ இந்த சென்டர் பார்ட்டிஷனுக்கு கற்றுக் கொடுத்த மாதிரி தான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ விச் எவர் பார்ட்டிஷன் யூ டூ. பட் பார்ட்டிஷனே இல்லாமல் நீங்கள் பேக் ஹோம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாட் ஐ ஜென்ரலி டூ இஸ் சென்டரில் ஐ டேக் ஒன் செக்ஷன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே ரஃபாக தான் எடுக்கிறேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் எடுத்து அதை வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் பேக் ஹோம் பண்ணிப்பேன். ஓகே, சப்போஸ் நீங்கள் ஹாஃப் பஃப் தான் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் மட்டும் செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஃபுல் பஃப் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா முடிய 3 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி பேக் ஹோம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த சைட் ஸோ இந்த 3 டிரெக்ஷனில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் உங்களுக்கு 3 வேணும்னா அவ்வளோ கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இதை ஒட்டு மொத்தத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ த நார்மல் திங் தட் ஐ டோல்ட் யூ, லைக் பேக் கோமிங்கை வந்து நீட் பண்ணிக்கிறது. And you can fix it. This is literally like I've not even done a great job at all. I've not even done a job. This is a pathetic job, but I just wanted to show you and I have to run. So adanale I hope it was clear. So in case you want to do a puff with absolutely no partition, then I take 3 sides. So I mean 3 parts and back comb it and then fix it. பார்ட்டிஷனே இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் நீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணும். நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போது அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் கோயிங் டு லாஸ்ட் யூ ஃபார் அ லாங் டைம். இல்லைனா திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டும். பட் இதுவும் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்கில் தட் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸுங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி பேக் ஹோம் பண்ணி ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் போடணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் இல்லாத டைமில் நீங்கள் இதை பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அன்னைக்கு மட்டும் உட்காந்திங்க வச்சுக்கோங்களேன், 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ உங்களுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வராது. பிகாஸ் எவ்ரிபடிஸ் ஹேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் நிறைய முடி இருக்கும், சில பேருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் முடி குறைவாக இருக்கும், சில பேருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அளவுக்கு ரைட் சைடில் முடி இருக்காது, இல்லை ரைட் சைடில் இருக்கிற அளவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் முடி இருக்காது. அதெல்லாம் ஈவன் லுக் கொண்டு வரணும்னா மோர் தென் லைக் பேக் கோமிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மண்டை எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கணும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு கெட் அடாப்டட் டு இட். அதுக்கப்புறம் எவ்ரி திங் இஸ் ரியலி ஈஸி. இட்ஸ் நாட் பெரிய லைக் very difficult and all of that, but just requires some practice because you're doing it to yourself. It will also hurt your hands. So நீங்க practice பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா அப்போ குயிக்கா கை ரொம்ப வலிக்காம நீங்க ஈஸியா பண்ணிட முடியும். அது ஒரு விஷயம். And that's it. I think எனக்கு சொல்லணும்னு இருந்த எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. I hope you found that useful. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட you can let me know in the comment section and I'll try to answer them. இல்லனா அடுத்த வீடியோல நான் அதையும் சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். And yes, thank you so much in virtual hugs உங்க எல்லாருக்கும். இவ்ளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்கன்னா it means a lot to me because நான் ஜென்ரலாக வந்து யூடியூப்ல பெருசாக நம்பர்ஸ் அதெல்லாம் I mean views don't matter to me. It's about what kind of a connection I build and like how many people. இப்போ ஒரு 10 பேர் அதை பார்த்தா கூட அந்த 10 பேரும் அது ஒரு மாதிரி அழகாக பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அப்சல்யூட் இன்டென்ஷனோட தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் ஈவன் இஃப் லைக் ஒரு 5 of you like think that you've learned something and understand it, I'm more than happy. Thank you so much for supporting me through this YouTube journey. And generally நான் வந்து virtual hugs, thank you for watching னு சொல்லுவேன்ல. So I just felt like today to send you what you sent to me. So be it நீங்க இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி, friends, loved ones, whoever is going through a time where they need a little bit of healing in terms of mental health, physical health, or whatever it could be, I just want to know that I'm taking like a second to sincerely pray for you and your loved ones, and I hope that whoever needs healing is healing beautifully. And yeah. So healing is
so special. Like I mean, I'm really telling you, நம்ம வந்து I know the significance of positivity, I know the significance of manifesting, I know the significance of your thoughts being in the right direction and the good direction. I believe in gratitude, I believe in forgiveness. இதெல்லாம் இருந்தாலும் the last couple of days have been a lot more about healing and understanding how important it is to heal. And there is things that can happen to you that நீங்க உங்க சூழ்நிலைனால you might bring that upon yourself, or with for no random reason that could come to you. என்னவா இருந்தாலும் சரி, ஒரு விஷயம் நமக்கு நடந்துருச்சுன்னா அதிலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு பாசிட்டிவிட்டி, கிராட்டிடியூட் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் அதெல்லாம் தாண்டி ஹீலிங்குன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டும் இருக்குது. when we get hurt or when something happens to us, to actually recover from it, healing is the most important. So as I said, அது வந்து emotional healing இருக்கலாம், mental healing இருக்கலாம், இல்லை physical healing இருக்கலாம், அதில் focus பண்ணுறதும் ரொம்ப important. And that's where like meditation is kind of helping. Like meditation பெருசாக ஒன்றும் கிடையாதுங்க, just like trying to shut away all the other thoughts and focusing on healing. And I've been trying it. It's just very basic. You can also maybe try it. A couple of minutes in a day, you can just close your eyes and imagine anything that you want. It could be a color, it could be a light, it could be a shape, it could be a form of God, it could be anything. ஏதாவது ஒரு image உங்க கண்ணில், I mean உங்க மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு send that image to where you wish to heal. That could be within yourself, that could be towards someone else. Just take a minute to visualize that and visualize sending it to that person, and visualize or that part or whatever it is, or that conversation or that relationship or that home or anything, and visualize wherever you're sending it to receive that healing, and that heals you, if you know what I mean. So yeah, a little bit of gyan, ஒரு சின்ன விஷயம் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். So thank you so much, and today when I meditate I will be sending that to all of you who are watching and staying connected. So thank you so much. Virtual hugs once again, and கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.